Hello children, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? I hope you are all doing good and safe. Come on, let us go to English class 6th standard, second language. Today we learn a new lesson, the lighthouse. Are you ready children? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪುಸ್ತಕ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ಲು, ನೋಟ್ಬುಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? Shall we start now? Yes. Children, welcome to English class, second language, 6th standard. So ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕತೆ ಕೇಳೋದು ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಹೌ ಡಿಡ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲ? ಶೆಲ್ ವಿ ವಾಚ್ ಎ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್? ನೋಡೋಣವಾ? How flowers got their colors. This is a big garden full of trees and flowers. There are many different flowers in the garden, but they have no color. So they are all very sad and don't know what to do. One day a beautiful butterfly visited the garden. It came towards the flowers and asked, "May I help you, friends? Why do you look so sad?" We have no color. Oh, please help us. But how will you help us? What can you do? I will take the help of my dear friend the rainbow. He has many beautiful colors and he will surely help you. Saying this, the butterfly flew high up in the sky to meet the rainbow. My dear rainbow, will you help me? I need your help. Oh, sure. How can I help you? I went to a garden which has many different flowers, but they have no colors. Will you lend your colors to make them look beautiful? You have so many bright colors with you. Oh, yes, I will. Your friends are my friends too. The rainbow gave some of his bright colors to the butterfly. The butterfly thanked the rainbow and flew down to the garden. The flowers were eagerly waiting for him. Very soon, the butterfly gave colors to all the flowers in the garden. Suddenly, all the flowers looked bright and colorful. They were very happy to get the colors. They thanked the butterfly and the rainbow who had helped them to look beautiful. ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಹೇಗಿತ್ತು? ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ಯು ಆಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ? ಹೌ ಡು ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗೆಟ್ ದ ಕಲರ್ಸ್? ಹೂ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ದೆಮ್? ಎಸ್, ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅಂಡ್ ದ ರೈನ್ಬೋ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಕಲರ್ಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗಾಟ್ ದ ಕಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಲುಕ್ಡ್ ವೆರಿ ಬ್ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಡ್, ಯೆಲ್ಲೋ, ಬ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಅಂತ ನಾವು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, we shall do some actions and we learn some action words. Are you ready? Yeah. See, in this picture, what they are doing? Yes, you are right. They are running. Yes, they are running. See, R-U-N-N-I-N-G. Running. ಓಡೋದು ಮಕ್ಕಳ, ಓಡ್ತೀವಲ್ವಾ? Yes, that is called running. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. R-U-N-N-I-N-G. Running. So, what is there in the next picture? What they are doing here? ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಎಸ್, ಜಂಪಿಂಗ್. ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಯು ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಎಸ್, ಜಂಪಿಂಗ್. J-U-M-P-I-N-G. Jumping. What is the next action word? What are they doing here? You are right. You are right children. They are walking on the road. Walking ಅಂದರೆ ಏನು? ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ? ವೆರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪಪ್ಪ? ಪಪ್ಪ ವೆಂಟ್ ಟು ವಾಕಿಂಗ್. ಅಪ್ಪ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಕಿಂಗ್. W-A-L-K-I
ಎನ್ ಜಿ ವಾಕಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು? ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಶಿ ಈಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್. ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಟಿ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್. ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾ, ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ರೈಟಿಂಗ್. WRITING ರೈಟಿಂಗ್. ಬರೆಯೋದು. ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಬರೀತೀರಲ್ವಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಹೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಹೀಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು? ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್? ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ರೀಡಿಂಗ್. READING ರೀಡಿಂಗ್. ಏನು ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ? ಓದೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ವಾಟ್ ದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್? ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ? ಎಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್. DANCING ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್. ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಆನ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೇಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ. ಎಸ್, ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಮೈಕ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್? ಎಸ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್. SINGING ಸಿಂಗಿಂಗ್. ಹಾಡೋದು. ಹಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲಿ? ಎಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಎಸ್. ಈಟಿಂಗ್. EATING ಈಟಿಂಗ್. ಈಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ? ಹೌದು, ಊಟ ಮಾಡೋದು, ತಿನ್ನೋದು. ಎಸ್, ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್. DRINKING ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್. ಏನಂದರೆ? ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ? ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದು, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದು, ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್. ನಾವು ಶಾಲ್ ವಿ ರಿಪೀಟ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್? ಈಟಿಂಗ್, ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್, ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್, ರೀಡಿಂಗ್, ರೈಟಿಂಗ್. ಈಟಿಂಗ್ ತಿನ್ನೋದು, ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು, ರೀಡಿಂಗ್ ಓದೋದು, ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೆಯೋದು, ರನ್ನಿಂಗ್, ಜಂಪಿಂಗ್, ವಾಕಿಂಗ್, ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್, ಸಿಂಗಿಂಗ್. ಎಸ್, ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಓಡೋದು, ಜಂಪಿಂಗ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋದು, ನಾವೇ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಜಂಪ್ ಅಂತ. ವಾಕಿಂಗ್, ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್, ಸಿಂಗಿಂಗ್. ವಾಕಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿ ವಿಲ್ ವಾಕ್, ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಹಾಡೋದು. ಎಸ್ children, I hope you have learned all these action words. What we will call these words? Action words. Children, shall we sing a rhyme now? Yes, here is a rhyme for you on signal lights. See, beautiful signal lights. What are the colors here? Red, yellow, green. Kempu, haladi, hasiru. Isn't it? Shall we sing a rhyme on this? Are you ready? Yes, come on. I will sing the rhyme now. You repeat after me. Are you okay? Yes. Red light says stop, stop, stop. Come on, repeat. Yellow light says wait, wait, wait. Green light says go, go, go. Once again. You all together with me? ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹಾಡ್ತಿರಲ್ಲ? ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಸೇಸ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಸ್ಟಾಪ್, ಸ್ಟಾಪ್. ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈಟ್ ಸೇಸ್ ವೇಟ್, ವೇಟ್, ವೇಟ್. ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಸೇಸ್ ಗೋ, ಗೋ, ಗೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದ ರೈಮ್. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ವೈ ಡು ವಿ ಯೂಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ಸ್? Yes, you are right. Signal lights guide us on the road. ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ಸು ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಗೈಡ್ ಅವರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್. ಎಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಸ್ ವೈಲ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್
ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹೊರಡುವಾಗ. ಕಮ್ ಆನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್? ಶಿಪ್. ಯು ಆರ್ ರೈಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಶಿಪ್ in the sea. Similarly, for the ship also, to guide the sailors, to know where is the land and where to land safely, sailors also need some signals, isn't it? Yes, you are right. They also need signals. For those signals, what would be there? Anybody? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಜ. ಅದು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಶೌಟಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನೀವು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕಮ್ ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಟುಡೇ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಕಮ್ ಆನ್, ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ನೌ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 2. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್? ಶೆಲ್ ವಿ ಗೋ? ಎಸ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಲೈಟ್ ಹೌಸ್, ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಕಂಬದ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಉದ್ದ ನ್ಯಾರೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಳಕು, ಬಹಳ ಬೆಳಕು ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಾವು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸಿ ವೇವ್ಸ್. ಡು ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಕಮ್ ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಓಪನ್ ದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 2. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. The lighthouse. Rajiv and his father Madhav were very happy that day. Rajiv was especially thrilled because his father would take him out on a visit to the lighthouse. They started out in the evening by 5 p.m. and reached the shore by 6 p.m. Madhav pointed out to the lighthouse in the distance. It was a tall, strong building in the shape of a tower with powerful lights at the top. Rajiv asked his father, Papa, what is the use of these lighthouses? Madhav said, they help the sailors to know where the land is and what place they are near. Sometimes they are on the seashore and sometimes in the sea. They are in places which are dangerous to ships and they help to warn and guide the sailors. Children, have you listened to this? ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಓದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ನಾನು ಓದಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್ ಸಮ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್, ನ್ಯೂ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೆರಿ ಗೋ ರೌಂಡ್. ಹೌ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ವೆರಿ ಥ್ರಿಲ್ಡ್, ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್, ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಕುತೂಹಲವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಥ್ರಿಲ್ಡ್. ಎಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಥ್ರಿಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ, ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಥ್ರಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಥ್ರಿಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಮ್ ಆನ್, ಸ್ಪೆಲ್ ಔಟ್ ದಿಸ್. THRILLED, thrilled. Thrilled means extremely happy about something. ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ವಿ ವಿಲ್ ಸೇ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್, ಥ್ರಿಲ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಥ್ರಿಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಯು ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಥ್ರಿಲ್ಡ್ ವರ್ಡ್. ಸಿ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಹೇಗಿದೆ? ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳು. ವೆನ್ ವಿ ಸಿ ದಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ವಿ ಫೀಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಐ ವಾಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಡ್ ಟು ಸಿ ದ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಗಾರ್ಡನ್. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್? ಐ ವಾಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಡ್ ಟು ಸಿ ದ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಗಾರ್ಡನ್. ಎಸ್, ಐ ವಾಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಡ್ ಟು ಸಿ ದ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಗಾರ್ಡನ್. Come on, you have to copy this. Shall we move to another one? What is the word? Sailor. Yes, A-I-L-O-R, sailor. What is meant by sailor? A person who works on a ship. A person who works on a ship. See here? See the picture? What is he doing?
Yes, he is rowing a boat. We can say him as a sailor. See, he is working on a ship. That's why we can call him as a sailor. A person who works on a ship is called sailor. Yes, children. I will make a sentence by using the word sailor. You can also make your own sentence like this. My father's friend is a sailor. I repeat, my father's friend is a sailor. Please copy down this. Shall we move to the next word? Wow, very nice picture here. What can we see here? ಏನೇನಿದೆ? Yes, ಅಲೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಟ್ರೀಸ್. ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸೇ? Yes, seashore. Come on, repeat. S-E-A-S-H-O-R-E. Seashore. What is meant by seashore? The place where land meets the sea. The place where land meets the sea. See, here is the land. Here is the sea. We can stand here. We can see the sea from here. This is called seashore. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನದಿ ದಡ ಆಟ ಆಡ್ತಿರಲ್ವಾ? ದಡ. ಹೌದು, ಇದು ದಡ. ಸಿ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ವೇರ್ ಆರ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು? ಕರೆಕ್ಟ್, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ದಡದಲ್ಲಿ, ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಮುದ್ರ ದಡದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಸೀ ಶೋರ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೀ ಶೋರ್. Come on, repeat. Children are playing on the seashore. Okay. ಮಕ್ಕಳು ಸೀಶೋರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Copy down. Yes. Next word is, yes. What is this? Tower. T-O-W-E-R. Tower. What is meant by tower? Seeing this picture, we can say a tall, narrow building. A tall, narrow building is called a tower. How can we use this in a sentence? Yeah. The Qutub Minar is a historic tower in Delhi. Repeat after me. The Qutub Minar is a historic tower in Delhi. Note down this. Shall we move now? ವೆರಿ ನೈಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್? ಅ ಬಿಗ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ. ಓಷನ್. O-C-E-A-N. ಓಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಓಷನ್? ಅ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ. ಓಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ, ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಓಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಷನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು? ಕ್ರೂಸ್ ಶಿಪ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆನ್ ದ ಓಷನ್. ಕ್ರೂಸ್ ಶಿಪ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆನ್ ದ ಓಷನ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್. ನಾವು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಐ ವಿಲ್ ಸಮರೈಸ್ ದ ಲೆಸನ್. ನಾವಿವಾಗ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ ದ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್, ಆ ಪಾಠವನ್ನು ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥೈಸ್ತೀನಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಸನ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಶುಡ್ ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ರೆಡಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್. ಸಿ ಹಿಯರ್. ಯಾರಿವರು? ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಿ ಈಸ್ ಮಾಧವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ರಾಜೀವ್. ಒನ್ ಡೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಮಾಧವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜೀವ್. ಇದು ಮಾಧವ್ ಮತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಅವರ ಮನೆ. ಒನ್ ಡೇ ರಾಜೀವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಧವ್ ವರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರಾಜೀವ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಥ್ರಿಲ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಅ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್. ದೇ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಹೋಮ್ ಬೈ 5 o'clock. They reached the seashore by 6 p.m. After seeing the lighthouse, pointing to that, Rajiv asked to his father, "Papa,
What is the lighthouse? Papa, what is the lighthouse? He saw the, see, Rajiv saw these pictures and asked, Papa, what is the lighthouse? His father, Madhav, replied, my boy, lighthouse is a tall, strong, narrow building with powerful lights at the top. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿ ಬಹಳ ದೂರಕ್ಕೂ ಕಾಣೋ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಎತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಟ್ಟಡ, ಸಣ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದವಾದಂಥ ಕಟ್ಟಡ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಬ್ರೈಟಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದಂಥ ಲೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅಗೈನ್ ರಾಜೀವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್, ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಪಪ್ಪ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್? ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮಗೂ ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋದರೆ? ಹಾಗೆಯೇ ರಾಜೀವ್ ಕೂಡ ಅವರಪ್ಪನ ಕೇಳಿದ. ಮಾಧವ್ ವೆರಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈಡ್, ರಾಜೀವ್, ಲೈಟ್ ಹೌಸಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಸೇಲರ್ಸ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೇಫ್ಲಿ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕತ್ಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ವ, ಆವಾಗ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಇದೆ, ನೆಲ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ? ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಇರಬೇಕಲ್ವ. ಲೈಕ್ ನಮಗೆ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ರೆಡ್, ಯೆಲ್ಲೋ, ಗ್ರೀನ್, ನಾವು ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸಸ್ ಗೈಡ್ ದ ಸೇಲರ್ಸ್ ಟು ರೀಚ್ ಹೋಮ್ ಸೇಫ್ಲಿ ಆರ್ ಟು ನೋ ವೇರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಮಾಧವ್ ಹೇಳಿದರು. ಯಾರಿಗೆ? ರಾಜೀವ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅಗೈನ್ there was a question in his mind, Papa, what they do before the electricity? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬರದೇ ಇರುವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಆಗ ಮಾಧವ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿಫೋರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಲಿಟ್ ದ ಫೈರ್ವುಡ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗೋಯ್ತು. ಸಿ ದ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳಕು ಬರ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡಿ, ದೂರದಲ್ಲಿ ನೆಲ ಇರ್ಬೋದು, ದೂರದಲ್ಲಿ ಶಿಪ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಈ ಲೈಟ್ಸ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ನೆಲಕ್ಕೆ ಸೇಫಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್. ಕಮ್ ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ವಾಚ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ದ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್. ನೋಡೋಣವಾ? Are you ready? Are you curious to see? Yes, come on. Look at this. Did you enjoy the video, children? Yes. ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಲೈಟ್ ಹೌಸು ಹೇಗಿದೆ, ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಮೈ ಸಮರಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಶಾಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ? ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? ಎಸ್. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಕಮ್ ಆನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ರೀಕಾಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್? ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. Lighthouse is a tall, strong building in the shape of a tower with powerful lights at the top. Yes, you can copy this. Where are the lighthouses built? Where are the lighthouses built? Yes, lighthouses are built on the seashore and in the sea.
Lighthouses are built on the seashore and in the sea. Shall we move to the third question? What did the people do before lighthouses? ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಲೈಟ್ ಹೌಸಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ? They lit firewood or large number of candles on the hill. They lit firewood or large number of candles on the hill. Correct. Fourth one and the final one. What happens if there are no lighthouses? Come on. Yes, you are right. Sailors get lost their way in the sea. Danger of dashing against high rocks in the darkness in the sea. Now, children, let us learn some exclamatory sentences. What is this? Peacock. How is it? Very beautiful. So, we can say like this. Oh, what a beautiful peacock it is. What a beautiful peacock it is. See, this is the exclamatory mark. We can say we should not forget to put the exclamatory mark at the end of the sentence. Oh, what is this? What can we say now? How scary the tiger is. Here is also exclamatory mark. Alva, nodi, illide nodi. How scary the tiger is. What is the next one? You are waiting for that? Yes, see, colorful rose. What can we say? Wow, what a lovely rose. Heli? Wow, what a lovely rose. We should not forget this mark. ಏನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ expresses a strong feeling, ends with an exclamatory mark. See, for example, my new bike is so fast. ನಾನು ಹೊಸ ಬೈಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ. ಮೈ ನ್ಯೂ ಬೈಕ್ ಈಸ್ ಸೋ ಫಾಸ್ಟ್. ದ ಡಾಗ್ ಈಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತರದ ನಾಯಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಡಾಗ್ ಈಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. These are all exclamatory sentences. We are showing that with the exclamatory mark. This is the time for the homework. Now I am going to give you an assignment. ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. You have to write it on your notebooks and show to your English teacher. Are you ready? Now I am going to give you some pictures and some words related to those pictures. What you have to do? You have to make an exclamatory sentence. See here, squirrel, small, rhinoceros, huge. What is this? Mango, tasty. We will meet in the next English class. Till then, bye bye. Thank you, children. Thank you, Lakshmi KS, GHPS Chandrappa Circle, Bangalore Urban District. Thank you.